والذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته ورضاه قربه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لنا. Al-Quran kita sampai Al-Baqarah 39. Sekarang berarti yang 39. Ya Bani 40. Ain berikutnya sampai ain berikutnya sampai 52. Tashkurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ
فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للحادث العامم يا ربي ولن يضيق الرسول الله جاهك بي إذا الكريم تجال لا باسم منتقم يا رب بال واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على الحسب العصيان في القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتح لنا الفتوى والمنور وطبت الناس صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين جميع سادتنا العلويين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح خصوصا نحبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن السقام
Mila khususan Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Sagab, Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsi, thumma ila khususan man hajja Muslihah binti Haji Muhammad Junaidi Sharif Az-Zahra binti Al-Hayy Umar bin Abdul Rahman Al-Sagab, mila khususan Guru Marzuki bin Mirsad Muara, Guru Hadi bin Guru Haji Ismail, Pangeran Ahmad Jayakarta, Syekh Abdul Rahman Ki Zaidi Muhajir, Ki Hasbiyallah bin Mu'alim Gayar wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, thumma ila khususan Sultan Anwar Sayyidi bin Haji Abdul Qadir Susabil Rasa bin Haji Asmani, Ki Haji Nuruddin Munawar bin Munawar, Haji Guru Muhammad bin Haji Miran, Haji Jalan Haji Guru Muhammad dan Haji Abdul Ghani bin Haji Guru Muhammad wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in amma an Allah yataghashahum birrahma wal maghfirah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Biasa saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya'i, faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Cukup dulu. Jemaahnya artinya. Artinya, hendaklah kamu semua memuliakan para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka siapa memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Artinya, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadah orang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Jemaah Masjid Jami Babus Salam, ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala kuatkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang-orang tua, wabil khusus Ustaz Zainuddin dan Pak Haji Ishak dan yang lain-lainnya yang saya minta maaf nggak kenal satu persatu namanya. Kawan-kawan saya punya orang tua, mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan kita juga mudah-mudahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita mengisi waktu sampai tulu nanti, sampai terbitnya matahari, yang mudah-mudahan ini memang kerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar kita menghidupkan waktu dari subuh sampai terbitnya matahari. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita di dunia, dan mudah-mudahan kita juga nanti di akhirat diberikan kebahagiaan pula. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita, masih menjelaskan tentang keutamaan orang yang punya ilmu, keutamaan ilmu dan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Nabi SAW beliau bersabda, akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallah wa rasulahu. Muliakan oleh kalian para ulama. Ada perintah dari Rasulullah untuk kita memuliakan para ulama. Mereka yang membawa ilmunya Rasulullah SAW, meneruskan estafet para ulama-ulama terdahulu terus sampai sekarang. Kita disuruh memuliakan para ulama-ulama kita. Alasannya karena fa innahum warathatul anbiya, karena sesungguhnya mereka ini para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Ini kalau kita lihat terjemahan di sini pewaris. Bahkan kalau dari segi arti pewaris ini adalah bapak yang meninggal, itu namanya pewaris. Kalau cucu anaknya itu yang mendapatkan warisan namanya ahli waris. Lebih tepat diterjemahkan bukan pewaris tapi ahli waris, orang yang mendapatkan warisan. Jadi mereka para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Ya, kalau kita pikir-pikir, warisan ini adalah jatuh kepada orang yang terdekat dengan si mayit. Cucu selagi masih ada anak gak dapat cucu. Jadi orang-orang terdekat si mayit, yang ada hubungan dekat sama si mayit, hubungan kekerabatan tentunya, yang paling dekat sama si mayit adalah orang-orang yang mendapatkan warisan tersebut. Jadi mereka ini para ulama adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini secara tidak langsung adalah mereka yang memiliki hubungan terdekat dengan para anbiya wal mursalin. Karena mereka yang dipercaya untuk membawa risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai padam ini syiar agama Allah, diteruskan dengan para ulama dari generasi terus sampai generasi dan sampai zaman ini, sampai sekarang ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang ahli warisnya para nabi. Bagaimana Ustaz cara memuliakan para ulama? Ya, di antaranya yang paling simpel cara memuliakan para ulama, kita hadir majelis mereka, datang, sempetin datang. Wahdur majalisahum tanal min barakatihim. Ada satu ulama membuat syair, dikatakan usrud hadis salihin. Sebutin cerita-cerita orang soleh, ucapan-ucapan orang soleh. Wasammihim, dan sebutin terus nama-nama mereka di majelis-majelis kita, perkumpulan kita. Cerita para nabi, cerita Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, sejarah ulama-ulama terdahulu, ceritain mereka. Bahkan yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti ulama-ulama terdahulu. Terus jalannya mereka itu ikutin, berpegang teguh dengan jalan mereka, ikutin ulama-ulama dulu. Yang mereka terus, jadi kalau mau nyari guru adalah guru-guru yang mereka belajar sama ulama-ulama dulu, yang jelas sanad keilmuannya. Ya, jadi
Ini para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Tadi disebutkan bahwasanya terus sebutin cerita-cerita orang soleh, sebutin nama-nama mereka. Kalau mereka masih hidup, wahdur majalisahum, hadir tempat di mana mereka ada. Tanal min barakatihim, engkau akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Justru kalau nanti para ulama udah meninggal dunia, baru kita nyesal dah. Kematian orang alim itu dikatakan mautul alim, mautul alam. Yang sering kita dengar, kematian orang alim itu adalah kematian alam semesta. Bahkan Nabi mengatakan mautul alim zulmatun la tujbar. Kalau mereka orang alim, para ulama-ulama kita udah meninggal dunia, itu bagaikan satu keretakan yang gak bisa ditambal lagi. Kalau artis, pejabat, siapapun meninggal dunia, udah ada persiapan penggantinya, udah ada generasi selanjutnya, udah ada akademinya, udah ada penyanyi mati, ada yang nerusin. Ulama mati, pasti setiap hari, setiap generasi ada penerus tentu, tapi kualitas keilmuannya nggak sama dengan kualitas ulama-ulama terdahulu. Dari segi kualitas ilmunya, kualitas kesolehannya nggak sama. Saya punya guru Habib Umar jelasin begitu. Mumpung masih ada ulama-ulama kita, ambil kesempatan. Karena kalau mereka udah meninggal dunia, habis. Mereka bawa ilmu mereka udah habis, gak ada lagi. Kerugian buat kita semua ditinggal dengan para ulama-ulama kita. Ya. Jadi mumpung ada ulama, mumpung ada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, muliakan mereka. Di antara cara memuliakan mereka adalah datang hadir majlis mereka. Kita nggak rugi kalau kita belum sempat haji, nggak rugi nggak. Kita nggak rugi kalau kita belum sempat umroh, nggak, karena emang biaya yang terbatas. Misalnya kita nggak punya biaya, kita nggak rugi belum bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi rugi kata Rasulullah orang yang semasa di dunia kesempatan ada, sehat, mampu, tapi dia nggak menuntut ilmu. Rugi banget itu orang. Nabi mengatakan, ditukil ini hadis Rasulullah dalam satu kitab yang bernama Fathul Ilah, tentang menjelaskan keutamaan belajar menuntut ilmu. Di antaranya kata Rasulullah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlub. Nanti di hari kiamat manusia yang paling rugi, paling sedih nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang ada kesempatan dia untuk hadir majlis ilmu, dengerin nasihat para ulama, ada kesempatan badan sehat, waktu ada, tapi dia nggak mau hadir. Orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang dapat kesempatan nuntut ilmu, kagak mau nuntut ilmu, rugi. Ini bahkan nuntut ilmu ini nih, masya Allah, pahalanya luar biasa, gak ada nandingin. Kita aja nggak kelihatan, hijab kita nggak kelihatan bagaimana pahala nggak kelihatan, Pak. Pahala nggak kelihatan. Bahkan salah seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ini Ka'ab al-Akhbar ini tadinya seorang pendeta masuk Islam di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, masuk Islam. Tahu isi kitab Injil Nabi Allah Isa alaihissalam. Beliau mengatakan ke Al-Akhbar setelah masuk Islam, beliau mengatakan, lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu. Seandai kata manusia tahu, diperlihatkan nama Allah bagaimana besarnya pahala nuntut ilmu, maka mereka manusia bakal saling membunuh, saling berebut untuk berbondong-bondong datang hadir majlis ilmu. Pahala yang luar biasa di sisi Allah, Allah Ta'ala sediakan buat para penuntut ilmu. Sayangnya nggak kelihatan. Makanya orang segen-segenan hadir majlis ilmu. Dan Nabi udah katakan memang demikian. Nanti sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Suatu saat nanti bakal datang satu masa di mana manusia udah nggak peduli sama ulama-ulamanya.
udah nggak mau hadir majlis-majlisnya. Ustaz kan sekarang udah ada media YouTube. Gimana Ustaz begitu? Kayak saya dengar di YouTube aja dah. Dapat ilmu. Cuman duduk kita di hadapan orang alim ini. Orang tua saya belum lama ngomong begitu. Sekedar dapat ilmu, wawasan dapat. Kalau kita nonton YouTube, nonton media yang lain, apalagi maaf. Di antara guru kami mengatakan kalau kita nonton YouTube, ya nonton siaran di YouTube atau media yang lainnya, apalagi yang ada iklannya, baru menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iklan, apalagi iklan-iklan riba itu, pinjaman online, itu udah kurang keberkahan itu. Hadis Nabi dipotong aja, kata Imam Malik, kurang ajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Malik ini kalau ngajar hadis pakaiannya rapi, pakai imamah, pakai yang diputar di kepala, pakai wangi-wangian mandi dulu. Kenapa? Memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita baru nonton siaran pengajian, baru qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iklan. Di situ keberkahan, kata saya punya guru, hilang udah. Paling nikmat yang full keberkahan adalah yang begini nih. Kagak ada iklannya. Nah, ini kita muliakan para anbiya, para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang masih hadir. Sekali lagi, kalau pahala ini terlihat nuntut ilmu, pasti orang-orang pada berebut untuk hadir majlis ilmu. Memang Rasul katakan tadi, nyambung ucapan Rasulullah, bahwasanya pada suatu masa bakal datang mereka udah nggak peduli dengan para ulamanya. Mereka bakal merasakan 3 hal yang kagak enak. Yang pertama adalah dicabut keberkahan dari umur mereka, usia mereka, cabut keberkahan. Berkah. Yang kemarin Jumat saya bahas berkah. Orang berkah umur itu bukan dari lamanya hidup di dunia, bukan. Bukan dari tuanya. Belum tentu orang lama di dunia ini dikatakan berkah, bukan. Makanya Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian yang panjang umurnya. Gak cukup sampai situ, ada wow, namanya litartib. Gak sekedar panjang umur, tapi harus baik kerjaannya. Tuh orang yang baik, kata Rasulullah. Makanya dalam lanjutannya, wasyarrukum, seburuk-buruknya kalian adalah man tala umruhu, sama panjang umurnya, tua, tapi wasa'a amaluhu, amal kerjaannya jelek. Bikin tua bukan bikin getol ibadah, malah bikin jauh. Majlis ilmu gak mau hadir, berjamaah sholat berjamaah gak mau datang, rugi tuh orang begitu. Ya, jadi ini penting banget buat kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah begini sampai akhir hayat kita nih. Ya, bahkan seandai kata kita meninggal dunia lagi senang-senangnya hadir majlis ilmu begini, mati kita di sisi Allah mati syahid. Mati kita di sisi Allah adalah mati syahid, yang gak pakai ditanya lagi dalam alam kubur. Sama diposisikan seperti orang yang mati syahid. Ya Allah, enak. Ya, bahkan ada seorang ulama mengatakan, seandai kata, ya, saya punya guru mengatakan, seandai kata orang-orang itu yang di alam barzah, mereka tahu bagaimana hadirnya majlis ilmu, pahalanya hadir majlis ilmu, mereka bakal minta sama Allah hidup sekali lagi, pengen hadir majlis ilmu. Habis itu mati lagi gak apa-apa. Kenapa emang? Gede banget pahalanya. Bayangin seperti 1000 rakaat yang kita kerjakan ibadah sunnah. 1000 rakaat. Siapa yang pernah ngerjain 1000 rakaat di antara kita? Salat witir aja 3 kadang-kadang kita kagak kerjain. Witir Ramadan doang. Salat witir bulan Ramadan. Jujur kita, salat witir bulan Ramadan. Padahal bagaimana hukum salat witir? Sunnah muakkadah yang Rasul nggak pernah tinggalin tuh salat witir. Kita ba'diyah, qabliyah kadang-kadang masih bolong. Ya, 1000 rakaat itu buat kita kayaknya jauh buat diri kita. Tapi kita hadir begini, pahala kita sama seperti 1000 rakaat. Luar biasa nih pahala. Sekali lagi nggak kelihatan. Ini baru di pikiran kita aja. Ya, di pikiran kita dan dicatat sama malaikat, kita nggak kelihatan. Nanti kita beruntung.
Ya Allah, alhamdulillah duduk hadir majlis ilmu. Bahkan nanti seandai kata kagak ada amalan kita orang yang ya amalan ibadah kita dikit, maksiat kita banyak, nanti ditanya dulu dia pernah duduk sama siapa? Tuh sampai begitunya tuh. Dulu di dunia pernah duduk sama siapa? Barangkali dia pernah duduk sama orang soleh, sama orang alim. Diperiksa-periksa, pernah ya Allah. Walaupun sekali, ambil dia, selamatin dia. Bahkan nanti guru-guru kita itu bakal memberikan pertolongan kita ya kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru bersambung dengan gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cium tangan aja tuh ada sanadnya, kata saya punya guru. Cium tangan karena guru kita cium tangan sama gurunya lagi cium tangan sama gurunya, terus bersambung sama Rasulullah. Itu modal selamat kita, cukup cium tangan aja. Cium tangan aja udah cukup tuh modal selamat kita. Bagaimana kalau kita datang hadir jelas kita mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka, hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran, ucapan para ulama-ulama kita. Bagaimana? Cium tangan aja modal kita selamat dunia akhirat. Kenapa emang? Pernah cium tangan sama orang alim. Orang alim ini bersambung cium tangan sama gurunya, gurunya sama gurunya, terus sampai tabi'in, sampai sahabat Rasulullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Jadi cara memuliakan para ulama demikian. Ya, kan katanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang suka muliakan orang alim, muliakan mereka. Seandai kata dia nggak jadi orang alim, maka Allah jadikan anak keturunannya ada jadi orang alim. Begitu tuh. Seandai kata dia nggak jadi orang alim, dia suka muliakan orang alim, nanti ada di anak keturunannya, kalau nggak anak cucu, kalau nggak cucu cicit, ada orang-orang yang dilahirkan dari keturunan dia menjadi orang alim. Itu keutamaan menghormatin orang alim gitu. Teringat saya punya kakek. Ya mungkin saya bisa ngaji dikit walaupun banyak kurangnya. Saya punya kakek itu Masya Allah sama orang alim tuh luar biasa. Di usia beliau tuh almarhum udah dalam keadaan sepuh. Setiap ada pengajian-pengajian, padahal yang ngajar jauh umurnya sama beliau. Beliau datang, ada rezeki diamplopin, menjelang lebaran dikasih ya semampu beliau, kadang-kadang dibeliin kain, baju koko. Saya rasain, ya Allah, kadang-kadang bersyukur sama Allah, saya bisa ngaji begini walaupun baru alif bata. Ya mungkin itu diantara keberkahan saya punya datuk. Karena mereka adalah orang-orang yang memuliakan orang berilmu. Nah, ini penting buat kita kalau kita pengen punya anak-anak soleh dan solehah, itu muliakan mereka. Ya minimal hadir majelis mereka. Ya Allah, minta sama Allah, kalau saya nggak bisa menjadi orang berilmu, ya Allah, mungkin nanti ada anak keturunan saya yang bisa menjadi orang berilmu. Hari ini antaranya memuliakan orang alim. Kita lanjutkan, faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Siapa orang yang memuliakan mereka orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Karena ada sambungan Allah, Rasul dengan para ulama-ulama. Karena ini termasuk memuliakan ulama, memuliakan ilmu, termasuk adalah syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fahiya min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, luas syiar agama Allah, hadir ngaji, muliakan ulama yang punya ilmu, fahiya min taqwal qulub, itu termasuk ketakwaan di dalam hati kita. Muliakan mereka. Hadis selanjutnya adalah naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih afdal daripada ibadah orang bodoh. Kok bisa begitu? Dia cuma tidur tapi lebih hebat dibandingkan ibadah. Kenapa alasannya?
Alasannya adalah karena tidurnya orang alim ikutin aturan yang Rasulullah jalanin. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum tidur. Wudu dulu. Sunnah sebelum tidur untuk wudu. Man nama ala taharatin, ya, siapa orang yang tidur dalam keadaan suci, artinya sebelum wudu tidur dulu. Sebelum tidur wudu dulu. Fa adrakahul maut, maka dia dijemput dengan kematian, terus kagak bangun lagi. Fahuwa indallahi syahid, maka orang yang tidur sebelumnya wudu dulu, dia ternyata tercatat orang yang mati syahid. Di sunnah-sunnah sebelum tidur, wudu dulu, keprokin tuh kasur. Nabi begitu tuh. Nabi suka bahasa kita dikeprokin kasurnya, dibersihin dulu. Itu sunnah tuh. Sunnah. Tempat tidur kita baca doa. Ya minimal baca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Kita tiup, kita punya namanya tangan seperti orang berdoa tiup. Ada yang mengatakan baca dulu baru tiup. Ada yang mengatakan tiup dulu baru baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas habis itu. Usapin kitabnya. Ini Rasulullah begitu tuh. Sampai diusapin sampai kaki. Ya, banyak-banyak bacaan ya yang dibaca, di antaranya baca ayat kursi, baca istighfar dulu pengen tidur. Ya, niat pengen nanti bangun malam. Jadi tidurnya orang alim itu pakai ilmu. Sedangkan ibadahnya orang jahil itu pakai apa? Kagak pakai ilmu. Ya, mereka nggak ngerti bagaimana apa aja yang menjadi rukun di dalam sholat. Baterainya habis. Kalau orang bodoh, mereka ibadah, mereka nggak pakai ilmu. Mereka sholat, mereka wudu, cuman nggak ngerti, ya apa aja yang batalin wudu, apa aja yang batalin sholat. Mereka nggak ngerti itu semua. Bahkan mereka nggak sadar garuk-garuk 3 kali, garuk-garuk 3 kali, terusin sholatnya. Padahal batal nggak tuh sholat tuh? 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Makanya penting banget sekarang kita ini ngaji fikih lagi kayak orang dulu. Ya, bab tohara, bab masalah air, istinja, cebok. Ini cebok, bab istinja ini jangan diremehin. Rasul pernah melihat ada 2 kubur lagi la yu'adzabani, lagi diadab. Bukan gara-gara dosa besar, dosa ringan, dosa sepele. Apa dosanya? Kata Rasulullah, inna amma ta'adzabil qabri minal baul. Orang nanti banyak diadab di kubur bukan gara-gara pernah zina, pernah melakukan dosa-dosa. Kebanyakan dari mereka dosanya gara-gara sepele. Apa itu? Gara-gara istinja, cebok kagak benar, kencing diri, kencing. Makanya yang bagus jangan diri dah. Cari kamar mandi, buka kita punya pakaian, celana kita semuanya nongkrong. Itu lebih aman dibandingkan kita kencing diri yang modalnya cuman buka sleting doang. Buka sleting doang, buka kencing. Ini yang pada kencing diri jangan dibiasain lagi. Kencingnya duduk, buka semuanya. Kenapa emang? Kalau dikhawatirkan, kalau begitu dikhawatirkan apalagi habis kencing gak istibro dulu. Apa istibro? Tuntasin kita punya kencing, daham. Ya, itu ilmu istinja, ada nama istibro, tanahnuh. Tanahnuh ini daham. Itu kenapa daham? Katanya kalau orang daham itu klep, di kemaluannya kebuka, jadi tuntas kencingnya. Kalau nggak pakai begini, habis kencing langsung cebok, itu ada kemungkinan. Makanya kita kalau nggak pakai dam pasti ada yang berasa masih ganjel. Itu tanda kencingnya belum tuntas. Yang kita khawatir lagi sholat
lempengan ruku atau lempengan sujud, itu keluar itu kencing lagi, bawa najis kita, berarti kita batal, kita punya sholat, udah sholatnya kagak sah. Kenapa? Karena kita dalam keadaan berhadas lagi. Ini masalah cebok tuh Masya Allah luar biasa. Jadi ada kata Rasulullah, orang-orang yang diadab bukan gara-gara dosa besar, gara-gara masalah cebok, masalah kencing yang kagak beres. Pakai ilmu gitu-gituan. Dari istinja dulu kita belajar gimana istinja yang baik. Makanya ini ajaran Islam Masya Allah lengkap banget. Dan secara kesehatan juga bagus begitu. Ya, kencing dengan tuntas sampai kelar. Kelar. Tanah tuh. Ya. Kan banyak tuh caranya. Kalau dehem aja belum ini, ada lagi caranya. Ya, di antaranya dengan an-natr, diurut dia punya kemaluan nih. Dengan menggunakan jempol sama telunjuk dia. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah jelasin gituin. Biar tuntas. Ini kan sepele ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidurnya orang alim lebih bagus dibandingkan ibadahnya orang bodoh yang gak belajar ilmu. Dari segi istinja sembarangan orang bodoh. Udunya kagak, katakan boleh dah, begitu sholat keluar najis, terus saya sholat ya. Apalagi yang kencingnya diri dikhawatirkan nyiprat kemana-mana tuh. Nyiprat kemana? Ke celana dia. Sholat pakai celana yang kena najis. Sah gak tuh kira-kira? Sayang sholat dia kan. Ya wudunya, batasan muka mana aja. Batasan muka, kita kan basuh muka mana? Muka yang wajib dibasuh yang mana? Sayang kalau orang gak hadir majlis ilmu, sayang. Mana yang batasan wajah yang mana nih? Dari panjangnya, lebarnya mana? Tempat tumbuhnya rambut. Jadi nggak cukup sampai jidat sini, tempat tumbuhnya rambut sini nih. Basuh dari bagian atas sampai ujung dagu kita, lebihin sedikit. Lebarnya dari kuping ke kuping, semuanya dibasuh. Ya, mata kita nih. Bahkan dalam bahasan kita fikih itu termasuk yang menghalangi air wudu adalah kotoran mata, bersihin kotoran mata. Kuku tuh, kotoran kuku. Ya, kotoran kuku. Ya, kita malam Kamis itu ngajar kita fikih di Jalan Sawo nih. Ya, bapak-bapak pada senang. Kenapa? Ya Allah, saya ingat lagi jadi pelajaran yang lalu. Ya, kuku nih, kotoran kuku biasanya yang miara kuku, yang kukunya panjang. Itu kotoran kuku termasuk sesuatu yang menghalangi air. Kalau ada orang kukunya panjang kotor, wudu nggak dibersihin dulu kotoran kukunya, nggak sah wudunya tuh. Makanya sayang kalau kita ibadah kagak ada dasar ilmu, sayang, nggak ada artinya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nggak ada artinya ibadah kita kalau nggak ada dasar ilmu. Itu baru bab atau istinja. Itu bab wudu. Banyak orang berantakan itu semua. Basuh kaki, basuh tangan terus. Mana basuh tangan batasannya? Sampai sikut. Lebihin sedikit, jangan ngepas ke sikut. Lebihin sedikit. Itu dalam kaidah fiqhiyah begitu tuh. Mimba bima la ya'timu bihil wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang kagak sempurna dilebihin dikit harus sempurna, maka menjadi wajib. Lebihin sedikit. Sampai kita punya apa? Kita punya otot sini nih ya, pertengahan kita punya lengan sini, tangan, rambut, ya. Habis itu kaki, kuping termasuk sunnah. Kaki dibasuh, sunnahnya didalek, diusap begitu tuh, digosok. Walaupun gini-gini aja sah, cuman digosok lebih sempurna. Terutama tumit yang Rasul katakan wailun lil aqab minan nar. Ada hadis mengatakan celaka tumit-tumit dari neraka. Itu kalau kita baca tekstual doang, kagak lihat sarah hadis, ngaco tuh kita tuh. Maksudnya apa tuh? Tumit celaka. Tumit yang nggak kena air wudu, kagak diperhatiin, nggak digosok gitu, nggak diperhatiin. Oke, harus hati-hati tuh tumit. Wudu nggak asal-asalan. Itu baru bab wudu. Banyak dari kita yang kagak tahu masalah itu. Belum di bab sholatnya, bagaimana yang membatalkan sholat. Ini penting banget. Makanya kalimat Rasulullah, tidurnya orang berilmu
lebih afdal daripada ibadahnya orang udah jelas. Orang ibadah biar kata ribuan rakaat kagak ada dasar ilmu, kagak ada artinya. Orang alim cuman tidur doang, itu lebih setan takutin katanya begitu. Lebih setan takutin dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita selalu semangat untuk hadir majelis ilmu. Hadir, paksain diri kita. Kudu dipaksain. Surga itu memang begitu kan, surga nih setiap amal soleh balasannya adalah surga itu pasti diliputin dengan sesuatu yang kagak enak, nggak cocok sama diri kita, nggak enak. Ngaji nggak enak, jamaah nggak enak. Paksain, Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksain, sampai kapan kita di dunia terus begitu saja? Paksain hadir, dengerin kajian fikih, dengerin hadir, ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah terus, semangat, diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita nuntut ilmu begini ya, kita bakal nanti ngerasa senang nanti kalau kita udah masuk ke alam barzah, begitu besar pahala di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan saya punya orang tua yang sedang menjalankan umrah, Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan nanti insyaallah ya hari Sabtu depan bila bisa ngajar kita kembali lagi, kita ambil manfaat ilmu dari beliau. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Babu Salam ya, mudah-mudahan Allah juga izinkan buat kita untuk bisa ziarah Haramain, ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, mun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.